today's topic of discussion is integrated management of neonatal and childhood illness. This is basically a theoretical topic, nothing to be seen in practically in practical class. But as per your guideline, this class to be taken as an SGD. That's why I am taking in this class. So this topic has to be read from Ghai. Other books are available, and you can also go to Government of India website to see the charts. So there are various charts under IMNCI guidelines. We will discuss the charts and according to the managements to be given. IMNCI comes as a long question or as a short note in your exam. So in any country, for any community health program, the main target population is usually under 5 children and pregnant mothers. You can very well recall the government programs that you have read in PSM, that is primarily targeted for under 5 children and pregnant women. Because if a country is a developing or developed, that depends on whether the under 5 mortality rate or infant mortality rate is lower than the previous year, like that. So in keeping in mind to these parameters, these IMN guidelines are for targeted populations up to 5 years of age. Gynae portionটা আমরা এখানে ডিসকাশন করব না, but these guidelines are targeted for up to 5 years of age. Now UNICEF and WHO has developed one strategy. It was called IMCI, Integrated Management of Childhood Illness. That was done in mid-90s. But it combines improved management of common childhood illnesses with prevention of diseases and promotion of health by including counseling on feeding and immunization. This strategy has been adopted in India, and neonatal portion has been included in the childhood period. That's why it is called Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. So there are 3 components of IMNCI strategy. Number 1 is improvements in the case management skills of health staff through use of locally adapted guidelines, and improvements in the overall health system, improvements in family and community healthcare practices. আচ্ছা, তোকে স্ট্র্যাটেজিগুলো বলার আগে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই যে এখানে IMNCI স্ট্র্যাটেজি বলতে কীরকম বোঝানো হয়। আচ্ছা, তোরা যে কোনো সময় তোরা প্যাথোতে, ফার্মাতে বা এখন মেডিসিনে ডায়রিয়া পড়েছিস, নিউমোনিয়া পড়েছিস, সেখানে কী কী থাকে, what are the organisms, what is the pathology, how would you treat, what are the signs and symptoms. So this is for you who are doctors, maybe normal general practitioners or pediatricians, or doctors who are having specific degree in pediatrics or gynecology. But many a time it happens that in rural healthcare services, that trained healthcare staffs are not available. হয়তো সেখানে একটা সিস্টার আছে, মেবি একটা হেলথকেয়ার ওয়ার্কার আছে, আশাকর্মী আছে. So these guidelines or charts are prepared in such a way that a common lay person can easily classify the child who is needed to be treated here or who is to be referred. মানে সে সেখানে বসে এরকম নয় যে বিশাল কোনো ইনভেস্টিগেশন করবে, বিশাল হাইফাই কোনো মেডিসিন দেবে, সেরকম নয়. সে বেসিক ইনভেস্টিগেশনটা করবে, বেসিক মেডিসিন দেবে, আর সে এইটুকু আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে কাকে আমাকে এখানে রাখতে হবে আর কাকে টার্সিয়ারি সেন্টারে রেফার করতে হবে. Now look at this chart. So every chart has some color coded groups. এখানে দুটো কালার কোড, one is pink, another is yellow. এছাড়া আরেকটা কালার কোডিং আছে গ্রিন. তো যেখানে পিঙ্ক বা রেড দেখছিস, মিনিং ইফ দ্য চাইল্ড ফলস আন্ডার দোজ ক্যাটাগরিজ, দেন ইউ হ্যাভ টু রেফার দ্য চাইল্ড. ইফ the child falls into this category, you can treat the child but follow up to be done. আরেকটা ডিভিশন পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে গ্রিন, এরকম দেখতে হয়, like this. Then the child has to go home with oral management. তো আমরা এখানে 3টে ক্যাটাগরিতে পেশেন্টকে ভাগ করব. So first you have to assess the child, next you have to classify whether it is serious or non-serious, then treatment. আচ্ছা, এখানে অ্যাসেসমেন্ট পোর্শনটা is not like your clinical assessment, systemic examination like assessment. এখানে অ্যাসেসমেন্ট মানে যেটা একটা হেলথ কেয়ার স্টাফ প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে বা সাব ডিভিশনাল হসপিটালে, এখন তো সাব ডিভিশনালগুলো বেটার হয়েছে, যাই হোক, প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে সেখানে বসে 2-4টে মেডিসিন দিয়ে বা 2-4টে মেডিকেল নলেজ দিয়ে সেটা অ্যাসেস করতে পারবে, সেই রকমভাবে বানানো. লাইক
ধর এইটা দেখ, নাও আমি ইন্ডিভিজুয়াল চার্টে আসবো। ফর এক্সাম্পল, the if a child presents with diarrhea, now the healthcare staff has to see for how long the diarrhea is present, is there any blood in the stool or not. Look at the general condition of the patient. Patient is lethargic, restless or unconscious, or patient has sunken eyes, the skin pinch of the abdomen goes very slowly or not. These are the signs of dehydration. According to that, you have that person we classify diarrhea for dehydration, like severe dehydration, some dehydration and no dehydration. এই ক্লাসিফিকেশনটা ধরে অ্যাজ পার IMNCI। তোরা যেটা কমনলি ভুল করিস, এখানে মডারেট ডিহাইড্রেশন বলে কিছু টার্ম নেই। সো নো ডিহাইড্রেশন, সাম ডিহাইড্রেশন অ্যান্ড সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, তিনটে টার্ম। সো প্রথম ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য whether the patient has to be referred or not. So what are the signs of severe dehydration as per IMNCI guidelines? Number one is baby should be lethargic or unconscious. The eyes may be sunken and the skin pinch of the abdomen goes very slowly. These are the signs of severe dehydration. যদি severe dehydration হয় তাহলে you have to refer the child, but refer করার আগে কিছু করতে হবে। Give the first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin. আচ্ছা, এখানে বিভিন্ন কন্ডিশনে আমরা কিছু ড্রাগের নাম করব। দেখবি বিভিন্ন কন্ডিশনসে, যাই হোক এআরআই, নিউমোনিয়া, ম্যাস্টারাইটিস, ড্রাগ ইউজ হবে হয়তো গুণাগুন্তি 3-4টে, বিকজ উই আর এক্সপেক্টিং দ্যাট অ্যাট প্রাইমারি হেলথ কেয়ার লেভেল ফেসিলিটি অল সফিস্টিকেটেড ড্রাগস আর নট অ্যাভেলেবেল। তো সেখানে যে 3-4টে অ্যাভেলেবেল মেডিসিন আছে সেইটাকে দিয়েই কিন্তু ট্রিট করতে হবে। সো বিফোর রেফারিং, give the first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin. এখানে intramuscular important. The child is having severe dehydration, severe diarrhea. Normally কি করি আমরা, সেখানে একটা IV দিই, IV fluid পাস করি, IV অ্যান্টিবায়োটিক দিই। কিন্তু এখানে intramuscular কেন লেখা আছে? Because the healthcare staff may not able to do a IV cannula there, and the patient is severely dehydrated. That's why it is given intramuscular ampicillin. IM ইনজেকশন সিস্টার থেকে আরম্ভ করে হেলথ কেয়ার স্টাফ সবাই দিতে পারে। সো গিভ ইন্ট্রামাসকুলার অ্যাম্পিসিলিন, জেন্টামাইসিন অ্যান্ড রেফার দ্য চাইল্ড আর্জেন্টলি টু এ হসপিটাল, আস্কিং দ্য মাদার উইথ ফ্রিকুয়েন্ট সিপস অফ ওয়াটার অর ওয়ারেস অন দ্য ওয়ে। অ্যাডভাইস মাদার হাউ টু কিপ দ্য ইয়ং ইনফ্যান্ট ওয়ার্ম অন দ্য ওয়ে, অ্যান্ড if infant does not have low weight or any other severe classification, give fluid for severe dehydration, plan C. প্ল্যান সি হচ্ছে তোদের ডিহাইড্রেশনের ডায়রিয়ার ক্লাস হয়েছে তো থিওরিতে, সেখানে প্ল্যান এ, প্ল্যান বি, প্ল্যান সি হয়েছে যতদূর সম্ভব, লাস্ট ইয়ার হয়েছে। হ্যাঁ, আইভি ফ্লুইড। তো যদি পসিবল হয় দেন ইউ ক্যান গিভ আইভি ফ্লুইড। আচ্ছা, নাও সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন যদি না থাকে, দেন দ্য চাইল্ড মে হ্যাভ সাম ডিহাইড্রেশন। ইন সাম ডিহাইড্রেশন দ্য চাইল্ড উইল বি রেস্টলেস, ইরিটেবল, আইস ক্যান বি শাঙ্কেন অ্যান্ড স্কিন পিঞ্চ ক্যান বি ভেরি স্লো. If the infant has also low weight or any other severe classification, referral to be done. যদি এগুলো না থাকে, then advise the mother to give ORS as per plan B, and advise the mother when to return back to the healthcare facility. Follow up in 2 days. তাহলে এটা হচ্ছে ইয়োলোজোল। নেক্সট, যদি এগুলো কিছুই না থাকে, no enough signs to classify some or severe dehydration, then you have to give only oral fluid as per plan A and advise the mother to return after 5 days. Now, if there is persistent diarrhea lasting for 14 days or more, severe persistent diarrhea or severe dysentery, these are categorized as pink or red. In severe persistent diarrhea, again give first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin, treat to prevent hypoglycemia and refer to hospital. Severe dysentery, again give first dose of intramuscular ampicillin, gentamicin, treat how to prevent low blood sugar and refer to hospital. দেখ এখানে যাই হয়ে থাক, ডিহাইড্রেশন হোক, ডিসেন্ট্রি হোক, যাই হোক, মেডিসিন কিন্তু সেই অ্যাম্পিসিলিন, জেন্টামাইসিন। সো উই হ্যাভ ট্রাইড টু কিপ দ্য মেডিসিন লিস্ট মিনিমাম পসিবল বিকজ অফ দ্য সাপ্লাই ইস্যু। এটা বোঝা গেল, এটা একটা এক্সাম্পল কিভাবে অ্যাজ পার IMNCI গাইডলাইন ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য ডায়রিয়া। এটা কিন্তু তোদের নর্মাল ডায়রিয়া ডিহাইড্রেশনের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসবে না। যখন তোকে একটা এক্সামে ডায়রিয়া ডিহাইড্রেশনের ম্যানেজমেন্ট লিখতে বলা হচ্ছে,
দ্যাট মিনস হাউ উড ইউ ট্রিট দ্য পেশেন্ট ইজ এ টার্সিয়ারি কেয়ার হসপিটাল। সেখানে তুই প্রোবায়োটিক দিতে পারিস, জিঙ্ক দিতে পারিস, রেসিকাডোট্রিল দিতে পারিস, হাই সেফিক্সিন বা সেফালেক্সিন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারিস। এটা কিন্তু অ্যাজ পার IMNCI গাইডলাইন, মানে হেলথ কেয়ার প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে কী করবি। সো হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস অফ এবার সেই কারণে এখানে বলা হয়েছে, সো হোয়াট আর দ্য এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্টস যেটা বললাম। So improvements in the case management skills of healthcare staff through use of locally adapted guidelines and improvement of the overall health system, improvements in family and community healthcare practices. মাকে বলে রাখতে হবে বাচ্চাকে কিভাবে খাওয়ানো হবে, কিভাবে ব্রেস্ট ফিডিং করানো হবে যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়। Now the IMNCI clinical guidelines, what are the points? Now clinical guidelines target children at less than 5 years of age, the age group that bears the highest burden of mortality and morbidity. The guideline represent an evidence-based syndromic approach to case management that includes rational, effective and affordable use of drugs. So important is evidence-based syndromic approach, meaning in healthcare setting, primary healthcare setting, you are not able to classify it is a bacterial diarrhea or viral diarrhea. সেখানে কোনো এখানে দেখ তোর ডায়রিয়া ডিহাইড্রেশন যাই হচ্ছে আমি অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন দিয়ে দিচ্ছি। তো যদি লেস দেন 5 years অফ এজে কি মোস্ট কমন কি viral diarrhea, there is no role of antibiotic, but still in severe dehydration, in as per IMNCI guideline we are giving ampicillin gentamicin. So এইখানে কিন্তু ওরা ওখানে বসে যে ক্লাসিফাই করতে পারবে এটা ভাইরাল ডায়রিয়া ওটা ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া, we are not expecting that. So it has to be a syndromic approach, ডায়রিয়া একটা গ্রুপ, নিউমোনিয়া একটা গ্রুপ, like that. And it includes rational, effective and affordable use of drugs. কোনো হাইফাই ড্রাগস এখানে ইউজ করা হয় না। An evidence-based syndromic approach that can be used to determine the health problems in the child may have, severity of the condition and actions that can be taken to care for the child, like referral or manage with available resources. এই তিনটে জিনিস ক্লাসিফিকেশনটা করতে হবে যেটা রেড, গ্রিন আর ইয়েলোতে আছে। So the principles of integrated care is that the child has been broadly divided under 2 age groups: young infant age up to 2 months and 2 months to 5 years. So what are the principles of IMNCI guidelines? All children less than 5 years of age must be examined for conditions which indicate immediate referral, and the children must be routinely assessed for major symptoms, nutritional and immunization status, and feeding problems. Limited numbers of carefully selected clinical signs are used. এখানে খুব বেশি ডিফিকাল্ট সাইন সিমটমস কিছু ইউজ হয় না, যেগুলো নর্মালি সবাই করতে পারে সেই রকম সাইন সিমটমই লেখা আছে। A combination of individual signs and symptoms is used to classify the severity of the illness, which calls for a specific action rather than a diagnosis. এখানে আলটিমেটলি কি ডায়াগনোসিস সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না, আলটিমেটলি তুই কি করবি, বাচ্চাটাকে এখানে রেখে ট্রিট করবি না রেফার করবি, সেইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। So classifications are categorized as 3 varieties. One is pink, one is yellow and green. Referral pink, initiation of treatment in healthcare facility is yellow, and management at home is green. So use of a limited number of essential drugs, সেটা দেখতেই পাবি। Caretakers are actively involved, meaning in a healthcare facility the caretaker, most of the cases in children, that is mother, she has to be actively involved in managing the children. যে তুই যখন রেফার করবি, মাদার হ্যাজ টু ফিড দ্য চাইল্ড, মাদার হ্যাজ টু কিপ দ্য চাইল্ড ওয়ার্ম, মাদার হ্যাজ টু গিভ ORS if possible, mother has to keep the oxygen cannula if the child is having respiratory distress properly. So important caretaker activity is very much important. যে বাচ্চাটাকে তুই বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছিস, মাকে বোঝানো যে কোন সময় কি কি ডেঞ্জার সাইন হলে তুমি এখানে আসবে আর কি কি না হলে বাড়িতে থাকবে, না হলে 5 দিন পর আসবে। So caretakers are actively involved. Counseling of caretakers about home care, including feeding, fluid management and when to return to the health facility is important. Now এখানে একটা কমন ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ আছে। কি করা হয়? For all sick children up to 5 years of age who are brought to a first health care facility, first you have to assess, then classify, then referral or treatment. Assess whether there is a danger, signs and symptoms are present or not. Then you have to classify red, green, pink, green and yellow. Then identify urgency, whether you have to referral is needed or you have to treat the child. When you are treating the child or referring, give the
প্রি-রেফারাল ট্রিটমেন্ট নিডেড, মানে পেশেন্টটাকে তাড়িয়ে দেবো মানে যে যা খুশি হোক যা চলে যা, এরকম নয়। ইউ হ্যাভ টু ইনিশিয়েট দ্য ট্রিটমেন্ট ফার্স্ট। তোর কাছে যা অ্যাভেলেবেল ইঞ্জেকশন হোক, অ্যান্টিবায়োটিক হোক আছে, ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য ফার্স্ট ডোজ ইমিডিয়েটলি, দেন ইউ রেফার দ্য চাইল্ড। নাহলে রেফার হতে হতে বাচ্চা খারাপ হয়ে যাবে, যেটা খুব কমনলি হয়। Refer the child and explain the caretaker the need for referral. Calm the caretaker fears and resolve problems with referral note. Give instructions and supplies needed to care for the child on the way to the hospital. যার অক্সিজেন চলছে তাকে অক্সিজেনটা কিভাবে চলবে, অন দ্য ওয়ে তার নেবুলাইজেশন লাগবে কিনা, অন দ্য ওয়ে তার ইউরিন আউটপুট কিভাবে মনিটর করা হবে, লাইক দ্যাট। If you are treating the child here, then give the first dose of oral drugs in clinic or অ্যাডভাইস কেয়ারটেকার। এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, যখন কোনো মেডিসিন দিয়ে পেশেন্টকে ছাড়া হচ্ছে, গিভ দ্য ফার্স্ট ডোজ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, যাতে কেয়ারটেকার দিতে কোনো অসুবিধা না হয়, বাড়িতে গিয়ে তার দিতে কোনো প্রবলেম হলো আর খাওয়াবে না। তো ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য ফার্স্ট ডোজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক অর ড্রাগ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। অ্যান্ড কাউন্সেলিং অফ দ্য মাদার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাবাউট দ্য চাইল্ডস ফিডিং, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্টিভ কেয়ার অ্যান্ড প্রবলেমস। What are the danger signs? Follow-up is also important. Give follow-up care when the child returns to the clinic. If necessary, reassess the child for new problems. Acha, now coming to the individual charts. So assess, classify the sick young infants age up to 2 months. এবার আমাকে কেউ একটা বলবে আপ টু 2 মান্থ তো নর্মাল নিউবর্নের রেসপিরেটরি রেট কত? আপ টু 2 মান্থস কত নর্মাল? 40 না 40 না। আর নর্মাল রেসপিরেটরি রেট কত? নিউবর্ন 2 মাস। Tachypnea is not, we call it tachypnea if the age of the children is less than 2 months and respiratory rate is more than 60. 2 months to 12 months respiratory rate should be less than 50. তাহলে 50 এর বেশি হলে আমরা ট্যাকিপনিয়া বলবো। 2 months to 12 months. So 12 months to 5 years, মানে 1 বছর থেকে 5 বছর অবধি, we will call it tachypnea if the respiratory rate is more than 40. So you have to, if the child presents within 2 months, you have to assess the child. Now ask, if the child is sick, ask the infant has convulsion or not. Count the breaths in 1 minute. Repeat the count if elevated. So count the breath কিভাবে করবি, কিভাবে নিউবর্নের ব্রেথ কাউন্ট করা হয়, কিভাবে করা হয় রেসপিরেটরি রেট? ইয়েস। তো ধর এটা একটা নিউবর্ন শুয়ে আছে, ধরে কিবোর্ডে একটা নিউবর্ন, কিভাবে দেখবি রেসপিরেটরি রেট? হ্যাঁ, আর ঘড়িটা কোথায় থাকবে? মানে তোকে তো 1 মিনিট দেখতে হবে, ওয়াচটা কোথায় থাকবে? ঘড়িটা, হ্যাঁ, ইয়েস, দ্য ওয়াচ শুড বি অ্যাট ইয়োর সাইড। মানে এরকম যেন না হয় ঘড়িটা তোর হাতে আছে আর তুই ওখানে দেখছিস, এখানে দেখতে গিয়ে ওখানে দুটো রেসপিরেটরি রেট মিস করে যাবি। পালসের ক্ষেত্রে সেই প্রবলেমটা নেই, বিকজ পালস ইউ আর ফিলিং, তাহলে ঘড়িটা এখানে থাকতে পারে, তুই ফিল করতে পারিস। রেসপিরেশন ইউ আর সিইং, সো আইদার ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ওয়াচ অ্যাবাভ অ্যাবডোমেন, আর হাতটাকে তার পাশে নিয়ে যেতে হবে যাতে তুই একই ভিশনে দুটো জিনিস দেখতে পাস। ঠিক আছে? এটা এক্সামে দেখে যে তুই রেসপিরেটরি রেট কিভাবে দেখছিস, যদি এরকম করে এরকম দেখিস মাঝখানে দুটো রেসপিরেশন নিয়েছে। তো সো ইউ হ্যাভ টু সি দ্য চেস্ট মুভমেন্ট। Repeat the count if elevated. Look for nasal flaring and look and listen for grunting. So there are some certain signs and symptoms of a newborn for respiratory distress. One is tachypnea, যেটা বললাম. Another is grunting. Grunting মানে কি? Forced expiration against partially closed glottis is called grunting. কিরকম আওয়াজটা হয়? করে দেখ ওয়ান্স ইউ আর, তো ওটাই কি হয় ইন নিউবর্ন, ইন নিউমোনিয়া অর ইন রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম দেয়ার ইজ ডিক্রিজ ইন দ্য টাইপ 2 নিউমোসাইটস, সো দেয়ার ইজ ইনক্রিজ চান্সেস অফ অ্যালভিওলার কোল্যাপস। তো যখন কোল্যাপস হচ্ছে তো বডি উইল ট্রাই টু জেনারেট পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেসার অর PEEP টু কিপ দ্য অ্যালভিওলাই ওপেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ এক্সপিরেশন। অ্যালভিওলাইটা অ্যাটেলেকটাসিস হওয়ার চান্স কখন বেশি থাকে? অ্যাট দ্য এন্ড অফ এক্সপিরেশন। ইন্সপিরেশনের সময় তো তুই ফুলে নিচ্ছিস, তাতে অসুবিধা হয় না, যখন এক্সপিরেশন হয় তখন চুপসে যায়। এবার যদি একবারে চিটে যায় নেক্সট ইন্সপিরেশনে আর কিন্তু ওপেন হবে না। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্য অ্যালভিওলাই ওপেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ এক্সপিরেশন।
এন্ড অফ এক্সপিরেশন, যদি তাকে অ্যালভিওলাইগুলোকে ওপেন করে রাখতে হয় তাহলে অ্যাট দ্য এন্ড অফ এক্সপিরেশন কিছু ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার তাকে জেনারেট করতে হবে। সেটা কিভাবে করতে বাচ্চারা করে? বাই প্রডিউসিং গ্রান্টিং রেসপিরেশন। কিরকম? তুই নিজে করে দেখ, তুই একটা ইট ইজ অ্যান এক্সপিরেটরি সাউন্ড এগেনস্ট পার্শিয়ালি ক্লোজড গ্লটিস। সেটা হলে কি হবে? সো ইফ দ্য চাইল্ড ইজ হ্যাভিং ইন গ্রান্টিং পজিশন, দ্যাট মিনস দ্য চাইল্ড ইজ হ্যাভিং রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, তাই তো তাকে গ্রান্ট করে অ্যালভিওলাইগুলোকে ওপেন করতে হচ্ছে। So the common respiratory symptoms are tachypnea, grunting and chest retraction. Chest retraction কিভাবে হয়? So তোর শ্বাসকষ্ট হলে তোর চেস্ট রিট্রাকশন অনেক লেটে হবে, বাট বাচ্চাদের আগে হয়, বিকজ দ্য বোনস অফ দ্য চেস্ট আর ভেরি মাচ ম্যালিয়েবল। একটু বেশি ইন্ট্রাথোরাসিক নেগেটিভ প্রেশার হলে সুপ্রাস্টার্নাল সাকশন, ইন্টারকস্টাল সাকশন, subcostal suction. These are signs and symptoms of respiratory distress in an newborn. এইগুলো ভেতরে ঢুকে যাবে, ইন্টারকস্টাল পজিশনের স্কিন, সাবকস্টালের স্কিন, সুপ্রাস্টার্নালের স্কিন। সো চেস্ট রিট্রাকশন। অ্যানাদার ইজ নেজাল ফ্লেয়ারিং, মিনিং দেয়ার ইজ ফ্লেয়ারিং অফ দ্য অ্যালানেজাই। এই মাসেলটা আছে অ্যালানেজাই, সেটা বড় হতে থাকবে যাতে বেশি পরিমাণ এয়ার ঢুকতে পারে। একটা বাচ্চাদের দেখবি খুব কমন বলা হয় যে বাচ্চারা যখন কাঁদে নাক ফুলিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে, রাইট? সো ওটা করতে কি করছো? বেশি ইন্সপিরেশন, কাঁদতে হবে তো, ফোর্সফুল এক্সপিরেশন। কান্না মানে কি? ফোর্সফুল এক্সপিরেশন। তো ফোর্সফুল এক্সপিরেশন করতে গেলে ফোর্সফুল ইন্সপিরেশন তো করতে হবে। তখন তাকে মুখ নাক হাঁ করে নিতে হবে। তো বলে না বাচ্চা নাক মুখ ফুলিয়ে কাঁদছে, লাইক দ্যাট। সো নেজাল ফ্লেয়ারিং, ইন্টারকস্টাল সাবকস্টাল সাকশন, tachypnea or grunting, these are the common respiratory distress signs and symptoms of newborn. So you have to see those and look and feel for bulging fontanelle. তো fontanelle বলতে কোন fontanelle বলছি এখানে? anterior fontanelle. So why there is bulging fontanelle? কেন হয়? ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেসার জন্য ওটা বাড়ে না। বল আরো কমন, সিএসএফ প্রেসার কোথায় বাড়ে? মেনিনজাইটিসে। বল meningitis, CSF pressure কোথায় বাড়ে? meningitis. So in adult patients, in meningitis, you can see adult patient or older children, you can see neck rigidity, Karnik signs, Brudzinski's sign, but in newborn, all signs are absent. এগুলো কিচ্ছু পাবি না। So as new, and these signs গুলো বললাম, these are signs of meningeal irritations. Meningeal irritation occurs because of the bacterial infection and increased intracranial pressure. বাচ্চাদের ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসারটা রিলিজ হওয়ার একটা জায়গা আছে, দিজ আর দ্য ফ্রন্টানেলিস। তো সেইগুলো হওয়ার আগে কি হবে? ফ্রন্টানেলিটা বাল্জড হয়ে যাবে। নর্মালি ফ্রন্টানেলি ইজ ফ্ল্যাট অর লিটল বিট ডিপ্রেসড। সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনে ফ্রন্টানেলি বেশি ডিপ্রেসড হয়ে যায়। আর যদি ইনক্রিজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার হয়, ফ্রন্টানেলি বাল্জড। সো টাচ দ্য অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টানেলি। সো ইউ আর লুকিং ফর দ্য সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস অফ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস অ্যালং উইথ সাইন্স অফ মেনিনজাইটিস। এবারে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট, নর্মালি আমরা একটা পেশেন্টকে, ধর তোর নিউমোনিয়া হয়ে পেশেন্ট তুই ভর্তি হলি, তো নর্মালি তাকে কি আমরা মেনিনজাইটিস সাসপেক্ট করব? নো। বাট ইন নিউবর্ন দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ইজ ভেরি মাচ পারমিয়েবল, পারমিয়াবিলিটি ইজ ভেরি হাই, দ্যাটস ওয়াই ইনফেকশন ক্যান go to CNS very quickly or rapidly. So in a patient with late onset sepsis, you have to rule out whether meningitis is present or not. You never know whether the infection has spread to the CSF or not. So you have to see the fontanelle. Look for pus draining from ear. তার সাথে সাথে বাচ্চাদের কানে ইনফেকশন কেন হয়? বিকজ অফ দ্য, এখানে কি কানেকশন থাকে? ইউস্টেশিয়ান টিউব কানেকশন। সো থ্রোট ইনফেকশন, চেস্ট ইনফেকশন থেকে ইয়ার ইনফেকশন হতে পারে। Look at the umbilicus, it is red or draining pus. Umbilical granuloma is very common. Omphalitis or umbilical infection is also very common. আগেকার দিনে umbilical infection কেন করা হতো? আফটার কাটিং অফ দ্য umbilical cord কি দেওয়া হতো? কাউ ডাং দেওয়া হতো। সো অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য কাউ ডাং, সো দ্যাট ওয়াজ এ সোর্স অফ নিওনেটাল টিটেনাস। তো এখন দেওয়া হয় না, বাট umbilical sepsis আরও অনেক কারণে হয়, কমন হাইজেনিক প্র্যাকটিসের কারণে হয়। সো লুক whether there is draining of the pus in umbilicus. Look for skin pustules. Are there in 10 or more skin pustules or a big boil? These are the signs of staphylococcal infection or streptococcal infection. So এইগুলো নিউবর্নদের, these all are signs and symptoms of neonatal infections.
See if the young infant is lethargic or unconscious. Look at the young infant's movements. Are they less than normal? Look for jaundice. There are jaundice in palms and soles are yellow, like that. মানে আর কি কি সাইন্স অ্যান্ড সিমটম দেখতে হবে? ইনফেকশনের সাথে সাথে বাচ্চাদের জন্ডিস ইজ ভেরি কমন। নিওনেটাল জন্ডিস ইজ ভেরি কমন। সো নিওনেটাল জন্ডিসের জন্য কি কি দেখতে হয়? পাম্পস অ্যান্ড সোলস। আর কি দেখবি? তোর জন্ডিস হলে কি দেখে? আবার বাচ্চাদের আবার বালবার কনজাংটিভিটি দেখতে পাবি না, দেখতে পারিস বাট সেটা আবার বালবার দেখা খুব মুশকিল। ওরাল মিউকোসা, পাম, সোল অ্যান্ড জেনারেলাইজড বডি সারফেস নিউবর্নদের সেগুলো দেখা হয়। আরেকটা হচ্ছে ওভারঅল বডি মুভমেন্টস অফ দ্য চাইল্ড। বাচ্চাটা প্লেফুল কিনা, বাচ্চাদের কোনো ইনফেকশন বা কিছু হলে ও আগেই ফিডিং নেওয়াটা বন্ধ করে দেবে। বাচ্চাটা খাচ্ছে কিনা, প্লেফুল কিনা, বাচ্চা তার বডিলি মুভমেন্টস নর্মাল কিনা। So you have to see these signs and symptoms. So classify all young infants in two sites, like possible serious bacterial infection and local bacterial infection. So possible serious bacterial infections meaning convulsions, fast breathing 60 or more, severe chest indrawing, grunting, nasal flaring, bulging frontally, 10 or more skin pustules, or fever more than temperature 37.5 degree, lethargic and less bodily normal movements. Then the patient has serious bacterial infection. You have to refer the child. Before referring, give first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin. Again ampicillin and gentamicin. তুই ডায়রিয়াতে দিচ্ছিলি অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন, এখানে তুই কি ইনফেকশন হয়েছে সেটাই জানিস না, মাথায় হয়েছে না রক্তে হয়েছে না ইউরিনে হয়েছে, দিয়ে দিলি অ্যাম্পিসিলিন অ্যান্ড জেন্টামাইসিন, কারণ তোর হাতে ওই দুটোই আছে, আর তো কিছু নেই বেশি। Treat to prevent low blood sugar because sepsis babies are more prone to develop hypoglycemia. And refer the patient to the hospital. If there is umbilicus is red or draining pus and less than 10 skin pustules, then possible local bacterial infection, give oral amoxicillin for 5 days and ask the patient to follow up for 2 days. আচ্ছা, যদি নিউবর্নের জন্ডিস থাকে, পাম অ্যান্ড সোলস আর ইয়েলো, এজ লেস দ্যান ফর 24 আওয়ার্স। আচ্ছা, নিউনেটাল জন্ডিসের ক্লাস তোদের হয়েছে? হয়নি তো বোধহয়, ঠিক আছে, ওটা পরে বলবো। এজ 14 days or more, then severe jaundice, you have to refer the patient. এখানে একটা জিনিস দেখ, আমি এখানে ক্লাসিফিকেশন করছি 3 রকমের, একটা পিঙ্ক, একটা ইয়েলো, একটা গ্রিন। যখন আমি ক্লাসিফিকেশন করছি লেস দ্যান 2 months, এখানে কোনো গ্রিনের কোনো জায়গায় নেই, শুধু পিঙ্ক আর ইয়েলো, রাইট? মিনিং যদি কোনো পেশেন্ট সিরিয়াস কোনো ইনফেকশন বা ইউ আর সাসপেক্টিং ইনফেকশন ইন এ নিউবর্ন লেস দ্যান 2 months অফ এজ, তাকে কিন্তু এখানে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার কোনো জায়গা নেই। আইদার ইউ হ্যাভ টু রেফার অর ইউ হ্যাভ টু ট্রিট। ওষুধ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জায়গা নেই যদি কোনো এই সাইন্স সিমটমসগুলো থাকে, তাই এখানে গ্রিন পোর্শনটাই নেই। দেখ নাও, এটা ডায়রিয়াটা বললাম। নেক্সট, নাও দ্য চেক ফর ফিডিং প্রবলেম অ্যান্ড malnutrition. So if the patient is having malnutrition, you have to see is there any difficulty in breathing. If the infant is breastfed, how many times in 24 hours does the infant usually receives other than breastfeeding anything? আচ্ছা, এখানে বলি যে একটা ইউরিন বা একটা বাচ্চাকে কতবার দিনে খাওয়ানো উচিত নিউবর্নকে? অন ডিমান্ড ফিডিং every 2 to 3 hourly. That means around 10 to 12 times per day, including night time feeding. Another important is how many times the baby has been passed urine. কত মিনিমাম ইউরিন করতে হবে বাচ্চাকে সারাদিনে? 6 to 8 টাইম at least. তার বেশি করে 15-20 বার করতে পারে, বাট 6 to 8 times ইউরিন হ্যাজ টু বি পাসড। যদি ওর থেকে কম ইউরিন হয়, দ্যাট মিনস দ্য বেবি প্রবাবলি হ্যাজ গেটিং লেস ফিড। Another important thing is এই যে এখানে লেখা আছে has there any difficulty in breathing, breastfeeding less than 8 times in 24 hours, low weight for age, and has etc. So if the child is not able to feed, no attachment, no sucking and severely underweight, then give ওই একই ওষুধ, first dose of intramuscular ampicillin and gentamicin. Treat to prevent low blood sugar, skin to skin contact, refer urgently to the hospital. তাহলে এখন কি কি পড়লাম আমরা? প্রথমে ডায়রিয়া পড়লাম, নিউমোনিয়া বা সেপসিস, মেনিনজাইটিস পড়লাম, এখন লো ম্যালনিউট্রিশন পড়ছি। অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু ওই একটাই ইউজ করেছি, অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন।
এটা কিন্তু প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেটআপে, তোর কাছে যখন আসবে তখন তুই অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন দিবি না, কিন্তু সেটার জন্য আলাদা প্রোটোকল আছে। নাও ইয়েলো বক্সে কি আছে? নট ওয়েল অ্যাটাচ টু দ্য ব্রেস্ট ফিডিং, নট সাকিং এফেক্টিভলি, less than 8 breastfeed in 24 hours, that means there is a feeding problem, moderately underweight, weight less than 2 to less than 3 minus standard deviation, breast or nipple problems. Then if not well attached, give the proper attachment and positioning. আচ্ছা, এখানে there are 4 points of attachment and positioning. তোদের breast feeding এর ক্লাস হয়েছে? হয়নি বোধহয়। আচ্ছা, এই হয়েছে তো তোদের, হলো না নিউবর্নে? ব্রেস্ট ফিডিং, ব্রেস্ট মিল্কের ক্লাস হয়নি? মনে পড়ছে না আমার, যাই হোক। So there are 4 points of attachment or latching. Number 1, the mother should not lean on the baby. The mother should hold the baby with her hand, supporting both head, neck and back. The infant mouth should cover both nipple and areola. The lower lip of the infant should be everted. The upper portion of the areola should be somewhat visible, and you can see the infant sucking. তারা কিরকমভাবে সাক করে? সাক সাক সাক, তারপরে একটা ডিগ্লুটেশন, সাক সাক সাক, একটা ব্রিদিং, এরকম ভাবে করে। তো অ্যান্ড এখানে অনেক কটা পজিশনিং এর পয়েন্ট আছে। একটা হচ্ছে ক্র্যাডেল পজিশনিং, ক্রস ক্র্যাডেল, ফুটবল হোল্ডিং, এরকম অনেক কটা পজিশন আছে। ওটা ব্রেস্ট ফিডিং এর ক্লাসে আলাদা করে বলা হবে। সো ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য, যদি ভালোভাবে খাওয়া না হওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে প্রপার পজিশনিং হয়নি। সো ইউ হ্যাভ টু give the proper attachment or positioning. So if there is no feeding problem, advise the mother to give the home care. Now এইখানে দেখ সেম ক্লাসিফিকেশন, বাট এজটা 2 months to 5 years। এখানে দেখ একটা গ্রিন জোন আছে, ওটাই কিন্তু আপ টু 2 months-এ কোনো গ্রিন জোন ছিল না, এখানে একটা গ্রিন জোন আছে। সো চেক ফর ডেঞ্জার সাইন্স, অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে কাউন্ট দ্য ব্রেথস ইন 1 minute, লুক ফর চেস্ট ইনড্রয়িং অ্যান্ড লুক অ্যান্ড লিসেন ফর দ্য স্ট্রাইডার। আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছিস কিনা জানি না, ওই রেসপিরেটরি রেটটা এখানে লেখা আছে। সো এখানে 3 রকমভাবে আমরা নিউমোনিয়াকে ভাগ করি: সিভিয়ার নিউমোনিয়া আর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ, নিউমোনিয়া অ্যান্ড নো নিউমোনিয়া। সিভিয়ার নিউমোনিয়া কেন বলবো? জেনারেলাইজড ডেঞ্জার সাইন্স অর চেস্ট ইনড্রয়িং, স্ট্রাইডার ইন এ কাম চাইল্ড। এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট, যদি বাচ্চা কন্টিনিউয়াস কাঁদতে থাকে তার স্ট্রাইডার বোঝা যায় না। ইন এ কাম চাইল্ড ইফ স্ট্রাইডার ইজ প্রেজেন্ট, দেন দ্যাট ইজ এ সাইন্স অফ সিভিয়ার নিউমোনিয়া। এইখানে ট্রিটমেন্টটা এতক্ষণে আলাদা হলো। গিভ ফার্স্ট ডোজ অফ ইনজেক্টেবল ক্লোরামফেনিকল, এটা জেনারেলি দেওয়া হয় না। ইফ নট পসিবল গিভ ওরাল অ্যামক্সিসিলিন, এইটা দেওয়া হয়। দেন রেফার আর্জেন্টলি টু দ্য হসপিটাল। সো ওরাল একটা অ্যামক্সিসিলিন দিয়ে ইউ হ্যাভ টু রেফার দ্য হসপিটাল। ইফ অনলি ফার্স্ট ব্রিদিং ইজ প্রেজেন্ট, নো আদার চেস্ট ইনড্রয়িং অর স্ট্রাইডার, give oral amoxicillin, soothe the throat and relieve the cough with a safe remedy if the child is 6 months or older. Advise the mother to come when there is danger sign and in 2 days. যদি এগুলো কিছুই না থাকে, then coughing is more than 30 days, refer for assessment. যদি সেগুলো না থাকে, refer follow up after 5 days. No medication is needed. এটার এজ হচ্ছে 2 months to 5 years, ওটা ছিল লেস দেন 2 months। সেইখানে আমরা ইনজেক্টেবল অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন ইউজ করেছিলাম, এখানে ওরাল অ্যামোক্সিসিলিন বা ক্লোরামফেনিকল। ক্লোরামফেনিকল ইউজ করা হয় না। নাও এইখানেও দিস ইজ দ্য ডায়রিয়া ক্লাসিফিকেশন, কিন্তু এখানে এজটা হচ্ছে 2 months to 5 years। সেম জিনিস, look and feel the child general condition, lethargic, unconscious, irritable, shrunken eyes, not able to drink, etc. Same classification, no dehydration, some dehydration, severe dehydration. Severe dehydration management to be done as per plan C, some dehydration as per plan B, and no dehydration plan A. If there is severe persistent diarrhea, refer that to the hospital. If there is persistent diarrhea, then give single dose of vitamin A. It's important. If there is dysentery, treat 3 days with ciprofloxacin, treat dehydration and give zinc supplements for 14 days. আচ্ছা, জিঙ্ক কেন দেওয়া হয় ডায়রিয়াতে বল? এপিথেলিয়ালাইজেশন হেল্প করে, রাইট, সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডায়রিয়া কমায়। সো জিঙ্ক টু বি গিভেন লেস দেন 2 months-এ জিঙ্ক দেওয়ার কোনো রেকমেন্ডেশন নাই। 2 months to 6 months recommendation is 10 mg per day for 14 days.
6 months to 5 years 20 mg per day for 14 days. এছাড়া এখানে আরেকটা জিনিস ডুবিয়াস আছে, সেটা হচ্ছে ইউজ অফ প্রোবায়োটিক অ্যান্ড প্রিবায়োটিক। সেটার মধ্যে বিভিন্ন রকম বিতর্ক আছে। লেস দ্যান 6 মান্থসে অনেকে প্রিবায়োটিক ইউজ করে না, অনেকে করে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ক্লিনিশিয়ান। আচ্ছা, এইখানে আরেকটা হচ্ছে গিভ এ সিঙ্গেল ডোজ অফ ভিটামিন এ। ভিটামিন এর আমাদের ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলে কত ইয়েতে হয়? 9 মান্থসে। তো 9 মান্থসে যখন আমরা দিই তখন কত ডোজ দিই? 1 লাখ। লেস দ্যান 1 ইয়ার 1 লাখ, মোর দ্যান 1 ইয়ার 2 লাখ। তাহলে যেটা আমরা লেস দ্যান যদি 6 মান্থস হয় তাহলে ডোজটা হবে 50,000। এখানে আমরা 2 মান্থস টু 5 ইয়ার্স বলছি, তাহলে এখানে লেস দ্যান যদি 6 মান্থস হবে ডোজ হবে 50,000 international unit. Now coming to the ear problem. If there is tender swelling behind the ear, you have to suspect mastoiditis. Give first dose of injectable chloramphenicol or amoxicillin. আগেরটা তো আমরা chloramphenicol amoxicillin ইউজ করেছি, এটা তো ইউজ করলাম। Give first dose of paracetamol and refer urgently to the hospital. If there is pus seen in draining from the ear, discharge is reported for less than 14 days, you are suspecting acute ear infection, give oral amoxicillin for 5 days. তাহলে এখানে ওইটাতে লেস দ্যান 2 মান্থসে আমরা অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন দিচ্ছিলাম, মোর দ্যান 2 মান্থসে আমরা সব কিছুতে অ্যামক্সিসিলিন দিচ্ছি। তাহলে এখনো বলতে মাত্র আমরা 3টে মেডিসিন ইউজ করেছি, 3টে অনলি। ক্রনিক ইয়ার ইনফেকশনে ড্রাই এয়ার বাই উইকিং, ট্রপিক্যাল সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইয়ার ড্রপ, ফলো আপ ইন 5 days. No pain or pus, no ear infection, no additional treatment is needed. Now coming to the malnutrition. So malnutrition, তো the nutrition বোধহয় ডেফিনেটলি পড়ানো হয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন? কে বলবে? একটা আর সার্কামফারেন্স 0.5, বাইল্যাটারাল লেখা আছে এখানে, দেখ না, পেডালিডিমা, বাইল্যাটারাল পেডালিডিমা। সো এখানে লেখা আছে, হ্যাঁ ওই তো, লুক ফর ইডিমা অফ দ্য বোথ ফিট, বাইল্যাটারাল পেডালিডিমা. So if the patient is having severe malnutrition, visible wasting or edema, give first dose of oral vitamin A, prevent hypoglycemia, refer to hospital. Severely underweight or very low birth weight, follow up in 5 days and counseling for feeding. Not severely underweight children is less than 2 years of age, assess the child feeding and counsel the mother on feeding according to the food box on the counsel to the mother chart. এই ফুড বক্স বলে একটা জিনিস আছে, সেইটা তোদের ওই হেলথ সেন্টারে থাকে, কি কি খাবার দিতে হবে, কি কি খাবার দিতে হবে না, তোদের বইতে ছবি তো পাবি, তো সেইটা দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, নাও দ্য চেক ফর অ্যানিমিয়া। এবার আমাকে বল যে তোরা ওই আয়রন ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট কত মাসের পর থেকে অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট প্রোটোকল দেওয়া হয়? 6 মান্থসের পর থেকে। কি ডোজে দেওয়া হয় বলতে পারবি কেউ? কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছিস? আয়রন থাকে 20 mg, 100 মাইক্রোগ্রাম। তো ডোজ কি দেওয়া হয়? বাই উইকলি আফটার 6 মান্থস সিরাপ থাকে, আয়রন ফলিক অ্যাসিড সিরাপ। সো ইফ দেয়ার ইজ সাম পামার প্যালার, দেন গিভ আয়রন ফলিক অ্যাসিড থেরাপি ফর 14 days and counseling the mother. If there is no anemia, give prophylactic iron folic acid if the child is 6 months or older. এখানে একটা যেটা তোর অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট প্রোটোকলে আছে, এটা সব বাচ্চা পাবে। দ্যাট মিনস ইট ইজ এ প্রোফাইল্যাকটিক থেরাপি। থেরাপিউটিক ডোজ অফ আয়রন ফলিক অ্যাসিড কিন্তু আলাদা। যেটা তুই বললি 20 mg আয়রন অ্যান্ড 100 মাইক্রোগ্রাম অফ ফলিক অ্যাসিড, দ্যাট ইজ এ প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ। আমাদের যদি তুই mg পার কেজিতে বলিস, আমরা প্রোফাইল্যাকটিক ডোজে আয়রন ইউজ করি 2 to 3 mg পার কেজি পার ডে অফ এলিমেন্টাল আয়রন, দ্যাট ইজ এ প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ। যদি এটা থেরাপিউটিক ডোজ হয় তাহলে 5 to 6 mg পার কেজি পার ডে ইন ডিভাইডেড অর সিঙ্গেল ডোজ, এটা আমরা থেরাপিউটিক ডোজ ইউজ করি। সো আয়রনের সিরাপ যখন দিচ্ছিস, সো হোয়াট ইউ শুড টেল দ্য মাদার? কখন খাওয়াবে আয়রনের সিরাপ? খাওয়ার পরে, আগে, এমনি কখন খাওয়াবে? preferably in empty stomach because food interferes with absorption of iron. So যখন খাওয়ানো হবে তার অ্যাটলিস্ট 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা পরে, বা ওই আয়রন খাবার পরে, সিরাপের পরে 1-1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা কিছু না খাওয়াতে। আর কি কি আয়রনের সাথে কি খাওয়ালে আমাদের ওর অ্যাবজর্পশনটা ভালো হবে? ভিটামিন সি। So mother is asked to give iron supplement with any citrus food.
লেবুর সাথে খাওয়াতে বলে হয়, লেবুর জুস, ড্রিঙ্ক, পাতি লেবু, হোয়াট এভার। আর মোস্ট আয়রনের সিরাপগুলোর সাইড এফেক্ট কি? খুব কমনলি বাচ্চারা আসে না, পেটে ব্যথা হয় না, হ্যাঁ, ডার্কার স্টুল। কেউ আয়রনের সিরাপ খাসনি কোনোদিন ছোটবেলায়? খেয়েছিস তো? পরের দিন পটির রং চেঞ্জ হয়ে যেত না? সবারই হয়েছে। সো কনস্টিপেশন ইজ দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট। কনস্টিপেশন, স্টেইনিং অফ দ্য টিথস, these are the most common side effects সিরাপের। স্টেনিং অফ দ্য টিথ ট্যাবলেটের হয় না, সিরাপের হয়। So this is the treatment of anemia. That now this is the treatment for the fever. So ফিভারের মধ্যে এখানে আমরা বেশি ইম্পর্টেন্ট অন্য কোনো ফিভার নিয়ে নয়, ডেঙ্গু আর ম্যালেরিয়া নিয়ে। কেন? কারণ ডেঙ্গু আর ম্যালেরিয়া আমাদের ট্রিটেবল কন্ডিশন, ভেরি ইজিলি চাইল্ড ক্যান বি সেভড, অ্যান্ড মোস্ট ডেথ অকার ডিউ টু ডেঙ্গু আর ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া এখন আর হয় না, ডেঙ্গুটা বেশি হয়। সো if you are suspecting malaria, then ask the area you are residing or the child is residing falls under high risk or low risk. How long fever? If more than 7 days fever has been present in every day or not. Has the child has measles within the last 3 months? Look for stiff neck, look and feeling for budging spontaneously, look for runny nose. আচ্ছা, এখানে স্টিফ নেক কথাটা বলা হয়েছে, এটা কিন্তু ওল্ডার চিলড্রেনের ক্ষেত্রে, ছোট বাচ্চাদের স্টিফ নেক পাওয়া যায় না। Look for signs of measles like generalized rash, cough and runny nose. Very severe febrile disease কাকে বলবো? If there is generalized danger signs, stiff neck, bulging spontaneously, give first dose of IM quinine. Give first dose of IV or IM chloramphenicol. এখানে IM কুইনিন কেন বলা হয়েছে? সেম কারণ, বিকজ উই আর সাসপেক্টিং ম্যালেরিয়া। যদি ম্যালেরিয়া হয় তো একটা ডোজ দিয়ে পাঠানো হয়। আচ্ছা, ম্যালেরিয়া ট্রিটমেন্ট, ওরাল ট্রিটমেন্ট আমরা কি দিই বল? আর প্রাইমাকুইন। আচ্ছা, আর ফ্যালসিপারাম হলে এসিটি। বেশ। সো ইফ দ্য ফিভার more than 35 centigrade, so if the fever is more than 37.5 degree, then give oral antimalarials in high malaria risk area after a rapid diagnostic test, মানে এটা কিট টেস্ট যেটা করা হয়, and give 1 dose of paracetamol. low malaria risk এ যদি এরিয়াতে হয় very severe febrile disease, malaria or malaria unlikely, very severe febrile dose again give first dose of IM quinine or IV IM chloramphenicol, refer urgently to the hospital. যদি ইয়েলোর মধ্যে পড়ে then give paracetamol and follow up in 2 days. যদি signs and symptoms are not present, then give paracetamol and ask the patient to come after 2 days. Now এই চারটারই এক্সটেনশন হচ্ছে এইটা। If measles now or within last 3 months, then classify severe complicated measles, measles with eye or mouth complications or measles. আমাদের এখনকার দিনে কিন্তু ম্যালেরিয়ার থেকে ছোট বাচ্চাদের মিজেলস গুলো বা মিজেলস রাইট র্যাশ মোর কমন। If severe complicated measles, give first dose of vitamin A, give first dose of injectable chloramphenicol or amoxicillin. Clouding of cornea or pus if present, then apply tetracycline eye ointment and refer urgently to the hospital. If there is only mouth ulcer or pus draining from the eye, then give first dose of vitamin A, treat eye infection by tetracycline. যদি আর কিছু সিমটম না থাকে, only give first dose of vitamin A. এখানে একটা জিনিস দেখ, মিজেলসের ট্রিটমেন্টে কোথাও লেখা আছে যে ক্লোরামফেনিকল বা অ্যামক্সিসিলিনের কোনো রোল আছে মিজেলসে? মিজেলস ট্রিটমেন্ট পড়েছিস তো? হ্যাঁ, ফার্স্ট ডোজ অফ দেওয়া আছে। এইটাই হচ্ছে নর্মাল ট্রিটমেন্টের সাথে IMNCI গাইডলাইনের ডিফারেন্স। মানে এই যে আমরা বলছি যে তুই যখন ট্রিটমেন্ট অফ দ্য মিজেলস তোর বইতে পড়ছিস, সেখানে লেখা আছে ইট ইজ এ ভাইরাল ডিজিজ, দেয়ার ইজ এ নো রোল অফ অ্যান্টিবায়োটিক, কিন্তু IMNCI গাইডলাইনে এখানে দিচ্ছে, বিকজ এখানে ওরা এটা তুই এখানে বসে ডিটারমাইন করছিস এটা মিজেলস কি মিজেলস নয়। ওরা ওখানে ওটা ওই সাইন সিমটমে আরও 5টা ডিজিজ হতে পারে, সেখানে সেটা মিজেলস নাও হতে পারে। তো যদি মিজেলস না হয়, একটা যদি মিজেলস হয়ও, একটা ডোজ যদি এক্সট্রা ওটা পেয়েও থাকে, দ্যাট উইল ডু মোর গুড দ্যান দ্যাট অফ হার্ম। যদি মিজেলসও হয় এবং ও একটা অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে থাকে, তাতে অসুবিধা কিছু নেই। উল্টোটা যদি হয় যে তার কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলো, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক পেলো না, তাতে খারাপটা বেশি হবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ রিটেন ইন কমপ্লিকেটেড মিজেলস। আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইন কমপ্লিকেটেড মিজেলস দেয়ার ইজ এ হাই চান্স অফ সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, বিকজ আফটার মিজেলস
the immunity is very low, so there is a high chance of secondary bacterial infection. That's why you are giving antibiotics. So now the most important part is the effective communication and counseling. Ask and then listen. Ask the mother or caretaker and listen carefully to find out the young child's problem and what the mother is already doing for the child. এখানে অ্যাডাল্ট পার্সনের সাথে যে কোনো পেডিয়াট্রিক পেশেন্টের একটা ডিফারেন্স হচ্ছে, অ্যাডাল্ট পার্সন তুই যাকে হিস্ট্রি নিস বা এটসেট্রা, পেশেন্ট হিমসেলফ অর হারসেলফ গিভস দ্য হিস্ট্রি। পেডিয়াট্রিকে হিস্ট্রিটা কে দিচ্ছে? মাদার অর কেয়ারটেকার। তাহলে বাচ্চা যা মনে করছে সেটার থেকেও মা যা মনে করছে সেটা বেশি তোর কাছে ইম্পর্টেন্ট। মায়ের মনে হচ্ছে বাচ্চার ওটা হচ্ছে, বাচ্চা সেটা নাও হতে পারে, মায়ের মনে হওয়াটা কিন্তু এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো একটা জিনিস যে কোনো ক্লিনিক্যাল যখন তোরা প্র্যাকটিস করবি বা ইয়ে করবি, তোর মনে হতে পারে যে মা ভুলভাল বলছে, ঠিক বলছে না, বাট একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবি যে ওই বাচ্চাটাকে, স্পেসিফিক্যালি ওই বাচ্চাটাকে, তোর যতই মেডিকেল নলেজ থাকুক, মাদার নোজ দ্য চাইল্ড ফার মোর দ্যান বেটার দ্যান ইউ। সি মে নট বি এ মেডিকেল পার্সন, বাট সে এইটুকু বুঝতে পারে যে আমার বাচ্চাটা আর 5 দিনের মতো আজকে নর্মাল বিহেভ করছে না, সেটা তোর চোখে হয়তো ধরা পড়বে না, মায়ের চোখে ধরা পড়বে। সো অলওয়েজ গিভ ইম্পর্টেন্স টু দ্য মাদার ওয়ার্ড। মাদার 10টা আজে বাজে কথা বলতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে হয়তো একটা কথা ইম্পর্টেন্ট, সেটা ঠিক বলেছে। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট। সো ডোন্ট আন্ডার এস্টিমেট মাদার্স জার্গন। হয়তো অনেক কিছু বলছে, বলতেই পারে আমার বাচ্চা খাচ্ছে না, কাঁদছে, পটি করছে, হাঁচছে, কাশছে, তার মধ্যে হয়তো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে যেটা কিন্তু মেলে। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট। সো ইউ হ্যাভ টু লিসেন what mother is saying and what mother has done today. Praise the mother and caretaker for what she has done well, and advise and teach. Advise the mother and caretaker how to take care of the infant or child at home. যতক্ষণ এমার্জেন্সি কন্ডিশন থাকলো তুই ট্রিট করলি, বাড়িতে গিয়ে বাচ্চাকে কিভাবে রাখতে হবে সেইটা তোকে শেখাতে হবে। সেটা যদি মা না শিখতে পারে সেটা মায়ের দোষ নয়, তোর দোষ, তুই তাকে বোঝাতে পারিসনি। So these importance are listening, asking, praising the mother what she has done good, and advise and teach the mother about the home care of the child is important in IMNCI guideline. And check before the mother or caretaker leaves, always check her understanding. যেটা বললি সেটা আদৌ বুঝেছি কিনা সেটা বোঝাতে হবে। তুই মেডিকেল, আমাদের যেটা মেল প্রবলেম হয়, আমরা বোঝাতে গিয়ে, সেটা সবারই হয়, তোদেরও হয়, অনেক কিছু মেডিকেল টার্ম ইউজ করে ফেলি, যেটা মাদার কিন্তু হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, সে কিন্তু সেই মেডিকেল টার্মটা বলছে না। তো তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি যা যা বললাম সেটার মধ্যে তুমি কিছু কি বুঝতে পারোনি, বা আমি যেটা বললাম সেটা করে দেখাও, ঠিক আছে, লাইক দ্যাট। সো চেক বিফোর দ্য মাদার অ্যান্ড কেয়ারটেকার লিভস, অলওয়েজ চেক হার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। থ্যাংক ইউ।